वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज साडे रूबरू साडे नाल बैठे हुए जिन्हां दी मैं इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हैं वो किसी भी पेशकश या फिर इंट्रोडक्शन का मुहताज नहीं, वो अपने आप च एक नाम ने, सिखां दे विच एक बहुत ही विचरदा होया नाम ने। मेरी मुराद हैगी है सरदार जरनैल सिंह जी वल, जो कि साडे नाल अज बैठे ने। दुबई आई संगत उन्होंने बहुत बहुत स्वागत करती है, सिख चैनल उन्होंने बहुत बहुत स्वागत करता है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सब तो पहला दसना चाहांगा अपने दर्शकों को कि 1984 जो कि बहुत ही दर्द भरिया किस्सा है सिखां दे इतिहास ते उहदी लड़ाई लड़ते हुए सरदार जरनैल सिंह जी इन्होंने सब तो पहला 2009 के अंदर पी चिदंबरम जी ने जुत्ती मारी ते टाइटलर ते सज्जन कुमार दे नूं जो टिकट मिली सी उहदे लई रोष प्रकट करते हुए इन्होंने कदम चुक्या ते उन्होंने जित भी मिली। उस तो बाद यही मुहिम नूं अगे जारी रखते हुए इन्होंने अज जो परसों दे अगर तुसी न्यूज़ नूं सुनिया होवे या देखिया होवे, इन्होंने एक मता पास कराया जिहदे विच इन्होंने जो सिख जीनोसाइड जो करार दिता गया उहदे अंदर टाइटलर दे अगेंस्ट एक केस चलाउण दी मंग की विधान सभा के अंदर, और जो कि बिल्कुल यूनैनिमसली पास की गई, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। मैं ज़्यादा ना बोलता होया सीधा सरदार जरनैल सिंह जी नूं मैं चाहांगा कि वो अपने विचार प्रकट करन, वो की सोच रखते हैं, उन्होंने दिल च की आया जो उन्होंने यह स्टैप चुके। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानो किच हर किया भयो कबीर कबीर, कीता करना सर्व रजाएं किच कीचे जे कर सकिए, ये तो जिसका कार्य तिन ही किया मानस क्या बेचारा दा। ये तो किसी न किसी नूं परमात्मा अपना एक कारण बना लैंदा है। ते ये नहीं कि उन्होंने जुत्ती पई ते उन्होंने टिकटां कट्टियां गईयां। अज दिल्ली की विधान सभा दे विच एक निखेधी का मता पास करा लिया ते उन्होंने नस्लकुशी घोषित कराया दिल्ली की विधान सभा तो, फिर भी इंसाफ नहीं होया अजे। तो मैनूं लगदा भी नहीं कि इंसाफ हो जाना, क्योंकि इंसाफ तद हुंदा जे हज़ारां लोग कतल हो गए ते घट्टो घट्ट हज़ारां नहीं ते जिहड़े मारन वाले सैकड़े सी उन्हां चों कुछ नूं सज़ा होई होवे ते वो सज़ावां नहीं होईयां। पर फिर एक गल आउंदी है कि सिख जिहड़ा है उहदा एक करैक्टर है, उहदी एक स्पिरिट है, उहदा एक किरदार है। तो जे अज सरकारां खिलाफ ने, जे पुलिस ने साथ नहीं दिता, अदालतां ने साथ नहीं दिता, तां कि चुप करके बह जाए या अपने उस करैक्टर नूं अपने किरदार नूं जिउंदा रखे, ताकि आउण वालियां पीढ़ियां भी उहदे ते माण करदियां होए चलण कि उहदे विच वो जुरत है। अज भी भावें बंद बंद कट्टे गए, टोटे टोटे करके बच्चों के हार पाए गए, जे अज कही सारिਆਂ ਨੂੰ उस वेले सज़ा हुई तो नहीं, पर किरदार जिउंदा रहा, उहदे सामने खड़े होके डट के अपनी सच्चाई नूं बोता सिंह ते गरजा सिंह वांगू कि नहीं असीं मुकदे नहीं, उसनूं एक साबित करना ये जरूरी हुंदा है। नहीं तो इन्नी वड्डी सੱਟ जदों 84 वर्गे कतलेआम दी जदों घल्लूघारा जिन्हों असीं कहने आ हो जाए तो कदे कदे एक ऐसा भी हो सकता है कि कौम दे विच कोई कमजोरी आ जाए, उस कमजोरी नूं ना आण देना, उस जिसनों सिखड़ा कहन लग गए सी, डर गया कहन लग गए सी, उसनों जदों वो पी चिदंबरम वर्गे होम मिनिस्टर खुशी जता रहे सी, टाइटलर नूं क्लीन चिट जो 2009 च दित्ती ते खुशी जताई होम मिनिस्टर ने, कहना आई एम वेरी हैप्पी माई फ्रेंड्स हैव बीन एग्जोनरेटेड बाय CBI। ते उस नूं दस्सण वास्ते कि नहीं तुसीं सिर्फ साडे कतलेआम करके साडा मजाक बनाउण दी हिम्मत जिहड़ी कर रहे हो, उहदे खिलाफ असीं खड़े होना चाहुंदे हां। मेरे दिल विच ते दिमाग विच कदे भी नहीं सी मैं कदे अज दिल्ली दी विधान सभा च बैठा होवांगा। मैं ते पत्रकारी कर रहा सी, बच्चे दे तौर दे उत्ते 11 साल दे मैं कतलेआम देखिया सी, अपने गुरुद्वारे नूं अग लगदे होए, अपने स्कूल नूं अग लगदे होए, अपने भरा ते मामिਆਂ दे उत्ते जिहड़ा कहर वरतिया, हालांकि उन्हां दी जान नहीं गई पर जिन्हां दी जान गई वो भी साडे अपने वीर सी, भैन सी, भरा सी, जिहड़ी 2-2 महीने दे बच्चे चुल्हे ते रख के जला दिते, जिन्हां बीबियां दे नाल वो माड़ा काम होया जिहड़ा मैं बोल नहीं सकदा, ते जिस तरह दे नाल जिउंदे साड़े गए वो भी साडे भैन भरा सी।
ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀਏ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸੱਚ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ 84 ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਹੁਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਥੋੜਾ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼, ਉਹ ਤੇ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ੂ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MB ਸ਼ਾਹ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਈ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 84 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ CBI ਵੱਲੋਂ
ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੇ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ CBI ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਊਬੀਅਸ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਦੇਹ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। 32 ਨੰਬਰ ਬਲਾਕ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਸਤੇ ਭੀੜ ਆਈ, 500 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, 3 ਵਾਰੀ ਭੀੜ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਤਿਆਗੀ SHO ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਛੋਟੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਸੀ, ਖੂਨੀ ਭੀੜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਸੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 500 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਥ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ 32 ਨੰਬਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। 29 ਨੰਬਰ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਂ CBI ਦੀ, CBI ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀ, ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨੇਵੀ ਵਾਰ ਲੀਕ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ CBI ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਿਜਵਾਇਆ। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਟਲਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਭਿਜਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ $50,000 ਭੇਜੇ ਗਏ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਵਾਲਾ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਛੁਡਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਗਵਾਹ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਈਫ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕੇਸ ਹੋਰ ਬਣਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹਨੇ 2 ਕੇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ FIR ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ CBI ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ 84 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਖੀਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੇਸਿਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਆਰੋਪੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ, 3 ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਫੇਰ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਕਿਉਂ ਬਚ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 6 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਤਿਆਗੀ ਵਰਗੇ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਵੇਦ ਮਾਰਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਆਯੋਗ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੈਨ ਬਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕੁਸੁਮਲਤਾ ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੋਟੀ ਰੋਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਨਾਵਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਹ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਹ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੁੰਥੀ ਪਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਸਤਨਾਮੀ ਬਾਈ ਪਲਟ ਗਈ ਤੇ ਭਗਤ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਗਵਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਈ ਗਵਾਹ ਵੇਚੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਫਿਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਗਵਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੇ ਕਈ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਗਵਾਹ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਾਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਗਵਾਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੀਗਲੀ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੇਮਡ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਦਸੀਏ, ਔਰ ਐਸੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਭੁੱਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਤਲ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬਤੌਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਸਾ ਕੀ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਦੇਖੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ। ਸਕੂਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ 84 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਹਿੰਸਾ ਕੀ ਘਟਨਾएं, ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਖਬਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, 15 ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਤੇ ਲੈਮੂਰ ਬੇਸ ਹੈ ਨੈਵਲ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਸੀ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਨਾਨਾਵਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਬੋ ਮਾਈ ਹੈਡ ਇਨ ਸ਼ੇਮ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਕਹਾਂਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਬਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ 2009 ਦੀ ਕਿਰਨ ਆਈ, ਪਰ 2009 ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮੌਤ ਕੇ ਸੌਦਾਗਰ 84 ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫॉर योर ओन ਏਜੰਡਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਐਨੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੜਨੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਤੌਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਤੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਜੋ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੇਬਰਸ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਨਾਨਾਵਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੀਆਂ, ਐਸਆਈਟੀ ਕਮੇਟੀ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਵੀਰ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ। ਤਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਣ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਟਵੀਨ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਐਸਆਈਟੀ, ਔਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈਏ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਨੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੀਓਪਨ ਕਰੇ ਕੇਸਿਸ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਵਕੀਲ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, 17 ਚੈੱਕ ਵੰਡ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 174 ਚੈੱਕ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਗਵਾਹ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਗਵਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਲ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, 25-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਰੋਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 84 ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖਾਣ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਵਾਹ ਪਏ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਪਏ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਸਵਾਲ ਟੁੱਟਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜੀ ਸੌਰੀ, ਬਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚਾਨਣ ਪਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਖਮ ਹਲੇ ਅੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਹਲੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਮਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਢਿੰਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਫਰਜ਼
परमात्मा की कृपा ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੂਰਬ ਕੇ ਤਾਈ ਪੱਛਮ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ, ਜੋ ਅਨਰੂਪਿਓ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਹੋਏ ਰਹੀ ਉਹ ਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਗਨੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 7 ਤਵੇ ਭੇਦ ਕੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਸਾਥ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਠ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਾ ਕਰੇ ਬੱਪਰੀ, ਖਿਲਾਵਣ ਹਾਰੋ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਤਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਪਾਪੀ ਨਰ ਹਾਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਹਾਰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਨੀ ਸੇ ਕੂਕਰ ਸੂਕਰ ਗਰਦਬ ਪਵੇ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਦਹਿ ਮਾਰੇ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰੇ। ਇਹ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰੇ ਕੁੱਤੇ ਗਧੇ ਖੋਤੇ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨ ਚ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਗਤ ਮਰਿਆ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪਏ ਤਦ ਮਰਿਆ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਏ ਕਠਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਆ ਤੈ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗੇ ਕਾ ਆਇਆ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵੇ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੇ ਸਾਕਾ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਧੜਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ 84 ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਤਲ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਗਵਾਹ ਵੀ, ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਉਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੂਕੇ ਜਾਂਦੇ, 84 ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜੋ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਕੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਵਕੀਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਦਇਆਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਸਮਝੇ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 84 ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਰੁਖ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਸੀ, ਡੰਡਾ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਏ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ
ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਭਾਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਕੌਮ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਿਆ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 84 ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਪੜੋਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋ ਮਾਰ ਦਿਆ ਤਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ 400 ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫੱਤੂ ਢੀਂਗਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਚਿੱਟਾ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਚਿੱਟਾ ਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਮੈਕ, ਹੀਰੋਇਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 3 ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਸੀਟ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲੂਕਾ, ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਪੂਰਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿੱਤ ਜੇ ਜੀ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੀਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ 35 ਆਫੀਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਏ ਤੇ 152 ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਮੀਣਾ ਲਾਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਟਰੈਂਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ, ਦਲਾਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੜਿਆ ਗਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ, ਕਦੇ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਧਰ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 70-80 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਤੀਫਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਫੜੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀਸ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਈ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਲਾਏ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਵਧਾਏ ਗਏ, ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾ ਲਿੱਤਾ। ਅੱਜ 70% ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਛੜ ਗਏ ਹਾਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੇਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਤੇ ਛਕੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅਗਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ,
ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਚੁਣੌਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ NGO ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਜੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ UK, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੂਕ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ परिणाम ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਗਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ TV ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਰੱਖੋ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।